پیسا ہوا حسین. آوازیں بلند کرو میرے جی کراں جی کراں جی کراں. اپنی آوازیں بلند کرو میرے بھائیو، مولا کا واسطہ. اماں جی کراں، اماں میں تیرا پیسا ہوا بیٹا ہوں. میری شہزادی نے فرمایا بابا یہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ سیدہ تمہارا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں مارا جائے گا. تو بابا کیا آپ نہیں ہوں گے؟ سیدہ میں نہیں. بابا اس کا بابا علی وہ تو شیر خدا ہے. سیدہ وہ بھی نہیں. بابا اس کا بھائی حسن. اب سید گریہ بنتا ان کے حصے کا ہے جو یہ پردے میں بیٹھی ہیں، لیکن ہائے تم نے کرنی ہے ان کے حصے کی. ہاتھ باندھ کے فرماتی ہیں بابا آپ، سارا مضمون چھوڑ دیا، آپ بھی نہیں، علی بھی نہیں، حسن بھی نہیں. بابا مجھے اتنا تو بتائیں جب کوئی نہیں ہوگا اور میرے بیٹے پہ ایسی حالت بن جائے گی تو کیا میں چادر سر پہ رکھ کے میدان جا سکتی ہوں؟ تو نے آرام سے سن لیا. تڑپے رسول رو کے فرماتے ہیں زہرا یہیں رک جاؤ، وہ چادروں والی جگہ ہی نہیں ہے. میری بچی وہاں چادریں لوٹی جاتی ہیں. جی کر رہا چادریں پہنانے کا رواج نہیں ہے. آخر والے نہیں رو رہے، میں چاہتا ہوں انہیں بھی شامل کروں. طارق بھائی پھر فلک شیر تاریخ کہتی ہے 3 بار میری آقا زادی نے پوچھا بابا میرے بچے کو بچائے گا کون؟ رسول چپ. پھر پوچھا بابا میرے بچے کو بچائے گا کون؟ رسول نے جواب نہیں دیا. تاریخ کہتی ہے پھر تیسری بار میرے موت نے پوچھا بابا اسے کون بچائے گا؟ جب جواب نہیں آیا ہی نہیں ہو بندہ پیر جدی ہائے نہ نکلے. جب 3 بار جواب نہیں آیا پھر ہاتھ باندھ کے فرماتی ہیں بابا اگر مجھے یہ نہیں نہ بتاتے کہ اسے بچائے گا کون، بابا پھر میری غربت کا واسطہ مجھے اتنا تو بتائیں بابا پھر میرے بچے کو روئے گا کون؟ رسول نے فرمایا زہرا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، اس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے. اس کے جسے نہیں آتا ماتم وہ سر نیچے کر لینا یار، جسے آتا ہے ماتم کم سے کم وہ تو ماتم کرے. اور زہرا ایک قوم آئے گی جو رو رو کے تیرے حسین کی یاد کو برقرار رکھے گی. اس کو جی کرا جوانی نصیب ہوئی میرا بھرا، جس قوم کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو، یہ جوان تیرے جوانوں کو، یہ بچے تیرے بچوں کو، جن کی مستورات تیرے پردے داروں کو روئیں گی. تاریخ کہتی ہے میری بی بی زمین پہ بیٹھ گئی، ہاتھ باندھ کے فرماتی ہیں پتہ نہیں وہ بندہ کون ہوگا سید جس کی ہائی نہیں نکلے گی. ہاتھ باندھ کے فرماتی ہیں بابا وہ جو قوم آئے گی نا جو رو رو کے میرے حسین کو یاد کیا کرے گی، بابا جس کے بوڑھے میرے بوڑھوں کو، جوان جوانوں کو اور بچے بچوں کو روئیں گے، بابا میں بھی تیری سچی زہرا وعدہ کرتی ہوں بابا پھر ان کا کوئی مر گیا میں انہیں رونے جاؤں گی. او بابا مجھے حسین کے ماتمی اچھے جی ماتم میرے بھائیو، بابا مجھے حسین کے ماتمی اچھے لگتے ہیں، بابا مجھے حسین کے عزادار اچھے لگتے ہیں. سارا مضمون میں نے چھوڑ دیا، مجھے ایک روایت پڑھنی ہے، میں زیادہ پڑھ چکا ہوں اور اسی ایک روایت پہ مجھے سلام کرنا ہے. کل تک جیتے رہے تو پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. کتنا پیار ہے اس آنکھ سے جناب سیدہ کو جس آنکھ سے امام حسین کی یاد میں آنسو گرتے ہیں. کتنی محبت ہے اس ماں کو اس عزادار سے جو عزادار اس کے زخمی حسین کی یاد میں روتا ہے. تاریخ کہتی ہے یہ روایت ہے، اس پہ ممبر چھوڑوں، یہ مصائب ہے ہی آج کے دن کا. کوفہ کے رہنے والی ایک عورت روایت کرتی ہے میں ایک بیوہ خاتون تھی، میرے دوسرے برادران بھی میرے مہمان ہیں، لیکن یہ ایک روایت بالخصوص ان کے لیے پڑھ رہا ہوں جنہوں نے ہوش سنبھالا تھا تو وہ مجلس میں ماں کی جھولی میں تھے. میں ان کے لیے یہ روایت پڑھ رہا ہوں جنہیں بچپن کی یادوں میں یاد ہو کہ ماں گھر میں کالی چادر بچھا کے سخی حسین کی مجلس کرتی تھی. میں ان سے بات کر رہا ہوں. کوفہ کی رہنے والی عورت سید روایت کرتی ہے میں ایک بیوہ خاتون تھی، میرے گھر میری جوان بیٹی تھی. میرے گھر میں ہر سال 1 سے 10 محرم الحرام تک زنانہ عشرہ محرم الحرام ہوتا تھا. میری جوان بیٹی اپنے ہاتھوں سے فرش عزا بچھاتی تھی. وہ میں صدقے میری بیٹی اپنے ہاتھوں سے نیاز پکاتی تھی. میں ضعیفہ تھی، مجھ میں سکت نہیں تھی، میں دروازے پہ بیٹھ جاتی تھی. جو آتا تھا میں اسے سلام کرتی تھی، جو جاتا تھا میں تبرک پکڑاتی تھی. کہتی ایسے ہی زندگی گزر رہی تھی. 1 سال ذی الحج کے چاند میں میری جوان بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی اور میں اکیلی رہ گئی. جوان بیٹی کی شادی ہو گئی، وہ چلی گئی، میں اکیلی رہ گئی. کہتی ہے ذی الحج کی آخری تاریخ تھی اور میں پریشان تھی. کل 1 محرم ہے، کون انتظامات سنبھالے گا، کون فرش عزا بچھائے گا، جنہیں پہلے سمجھ گئے میں تو سلام کرا، کون لنگر ریاض تقسیم کرے گا.
कहती है शाम का वक्त हुआ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के छत पे गई, पीर फलक शहर में बंदा देखना चाहता हूँ जो है नहीं करता। कहती है शाम का वक्त था, मैं आसमान की तरफ देख भी रही थी और रो के कह रही थी अल्लाह करे इस बार मुहर्रम का चांद ना आए। कर गया तू बेनियाजी, पढ़ गया मैं हद से ज्यादा मसाइब। कितना अच्छा हो इस बार मुहर्रम का चांद ना आए। पहले मेरी बेटी मेरी मदद करती थी, अब मैं अकेली रह गई, कौन इंतजामात को देखेगा। कहती है रोते रोते मैंने देखा आसमान पे मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ। कहती है शाम का वक्त था, मैंने चांद देख के रोना शुरू किया। मैंने कहा मैं अकेली हूँ, कल मस्तूरात ने आ जाना है, मामूल मुताबिक मजलिस होनी है, हुसैन ने बेकस बना कर गिरिया होना है, जिक्र होना है, न्याज कैसे पकाऊंगी, फर्श अज़ा कैसे बिछाऊंगी, न्याज तकसीम कैसे करूंगी। वो बंदा सर नीचे कर ले जो इस जुमले पे अब हाय नहीं कर सकता। शाहजी वो औरत रिवायत करती है रोते रोते रात का एक पहर बीत गया, मैं चांद देख देख के रो रही थी कि कल क्या होगा। कहती है मर जाती, अगला मंजर न देखती। अचानक मेरे कानों ने सुना मेरे दरवाजे पे दस्तक हो रही थी। कहती है आधी रात के वक्त मैं सीढ़ियां उतरते हुए सोच रही थी कि इस वक्त कौन आ गया। कहती है मर जाती, दरवाजा खोल के मंजर न देखती। अब जो मैंने दरवाजा खोला, सामने एक ज़ईफा थी जिसका एक हाथ पहलू पे था, जिसके माथे पे मौत की पट्टी थी, जिसके इस जानिब एक बीबी थी, जिसके दूसरे जानिब एक 4 साल की बच्ची थी। मैंने हाथ बांध के कहा मजलिस कल शुरू होनी है, तुम एक रात पहले क्यों आ गई। कहती है छोटी 2 बीबियां चुप रही। ज़ईफा ने आगे बढ़ के कहा हमने सुना है तुझे काम करने के लिए मस्तूरात की जरूरत है, ये मैं हूँ, मेरे साथ मेरी बेटी है। जी 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 करा जी करा जी करा, ये मेरे साथ मेरी 4 साल की पोती है, तूने अब घबराना नहीं है, मैं आ गई हूँ, मेरी बेटी आ गई है। ये मेरी 4 साल की पोती अपने नन्हे नन्हे हाथों से खुद फर्श अज़ा बिछाएगी, तूने परेशान नहीं होना। ये मेरी बेटी अपने हाथों से खुद न्याज पकाएगी। मैं तेरी तरह ज़ईफ हूँ, मुझ में सकत नहीं है। मैं दरवाजे पर बैठ जाऊंगी, जो हुसैन को रोने आएगा उसे सलाम करूंगी। जब गिरिया करके वापस जाएंगे मैं उन्हें न्याज तकसीम करूंगी। वो औरत भाईजान हाथ आजाद हो और सर जी हाथ नहीं बनने, सर पे मातम, ये हाथ है ही मातम के लिए। कहती है तीनों मस्तूरात मेरे घर में आ गई। कहती है मुझे देखना, यकम से 9 मुहर्रमुल हराम तक मैं देखती रही, गिरिया होता रहा, आजादारी होती रही। मजलूम का फर्श, मौला का वास्ता न्याज हुसैन जो जहां है वहीं बैठ जाए। मैं हुसैन बादशाह का मसाइब पढ़ूं और लोगों की तवज्जो तकसीम हो रही है, मसाइब की बेहतरामी ना हो। न्याज ज़हरा मेरी तरफ देखना, मजलिस अभी करबला बन जाएगी। दीवार सब जुमला सुनिएगा। कहती है 9 दिन में देख देख के हैरान होती थी, इस 4 साल की बच्ची का हुसैन लगता क्या है, जो अपने हाथों से रो रो के फर्श, जिसे मातम नहीं आता वो सर नीचे कर लेना। मैं रोज देख के हैरान होती थी, ये बीबी रो रो के न्याज क्यों पकाती है। मैं रोज देख के हैरान होती थी, ये ज़ईफा रो रो के आने वालों का सलाम क्यों करती है। कहती है मजलिस शब आशूर खत्म हुई, मेरे घर में कयामत का समा। लो मेरे भाइयों मातम की तैयारी करना, मिंबर छोड़ने वाला हूँ। कहती है मजलिस शब आशूर खत्म हुई, मेरे घर में कयामत का समा था। मैं चलती चलती तीनों बीबियों के सामने आई, मैंने हाथ बांध के कहा बीबियों तुम्हारा एहसान इतना बड़ा है जो कभी उतार नहीं सकती, एक नेकी मुझ पे और करो। ज़ईफा ने कहा क्या करे। मैंने हाथ बांध के कहा 9 दिन काम करने के पैसे मांगो और मुझसे उजरत जिसे नहीं आता मातम वो बंदा ही बड़ा अमीर है, मुझसे 9 दिन काम करने की उजरत मांगो। पढ़ दूं जुमला, पढ़ दूं जुमला, इजाजत देते हैं सादात बाबा जी, इजाजत है। 9 दिन काम करने के पैसे नहीं आया वो बंदा जिसका हाथ अब भी सीने पे नहीं आएगा। कहती है मर जाती, सवाल न करती, जवाब न सुनती। कूफा की जमीन में जलजला आया, बड़ी दोनों बीबियां चुप रहीं। जब मैंने बात उजरत की तो जो 9 दिन नहीं बोली थी वो 4 साल की बच्ची आगे बढ़ी। उसने मेरे सामने खड़े होके सर से चादर उतारी और उसके दोनों कानों से खून जारी था। उसने हाथ बांध के कहा उजरत मातम। उसने जी जी मातम मातम जी करा जी करा। सैयदा का हाथ पहलू में
सैयद एक जुमला पढ़ लूं, इजाजत देते हैं? एक जुमला। उसने चादर उतारी तो उसके दोनों कानों से खून जारी था। सैयद माजरत के साथ जितने सादात बैठे हैं भाईजान, जुमला कहना चाह रहा हूं। उसने कान दिखा कर कहा, उजरत ये मांगती हूं घर के किसी कोने में बैठकर हुसैन को रोने की इजाजत दे दे। कहती है 4 साल की बच्ची ने जुमले कहे, मेरे घर में कयामत आ गई, मेरे हवास जगह पे नहीं रहे। कहती है कुछ लम्हात गुजरे, मेरे हवास मकाम पे आए, मैंने अजी अब तेरा अपना मुकद्दर है, मेरा अपना नसीब है किबला, मैं नहीं जानता कल तक किसकी जिंदगी है किसकी नहीं। मैं अब कहता हूँ वो बंदा बदनसीब है जिसका हाथ सर पे मातम के लिए नहीं आ सकता। ये यकम मुहर्रम कयामत तेरी झोली में उतर रही है। कहती है हवास जगह पे आए, मैंने अजीब मंजर देखा, तीनों बीबियां खड़ी होकर मेरे घर के दरवाजे की जानिब जा रही थी। कहती है मैं फिर दौड़ते दौड़ते सामने आई, मैंने हाथ बांध के कहा एहसान इतना बड़ा है जो कभी उतार नहीं सकती, एक नेकी मुझ पे और तो करो। और कल 10 मुहर्रम की मजलिस है, कल रश ज्यादा होना है, कल शहादत की मजलिस है, मैं अकेले कैसे संभालूंगी? फजर होने वाली है, कूफे जैसा शहर है, मुझे छोड़ के जाती का हो, मैं कल सब कुछ कैसे, मेरी बीबी मुझे माफ कीजिएगा, और मैं कल कैसे इंतजाम देखूंगी? कहती है मर जाती फिर जवाब न सुनती। मैंने जो ये सवाल किया, छोटी मातम देखना चाहता हूं, छोटी दोनों बीबियां चुप रही, जिसका हाथ पहलू पे था वो आगे बढ़ी, उसने आगे बढ़ के कहा मोमिना और मैं तुझे कभी भी छोड़ के न जाती, लेकिन अब मेरी मजबूरी है, फजर होने वाली है और मैंने करबला जाना है, मेरे अकबर ने आजान देनी है। और आगे बढ़ के मुझे गले से लगा, और जिसकी मजलिस करवा रही है उसकी माँ फातिमा, और तेरे घर में ये जी ये उसकी बहन ज़ैनब, ये उसकी 4 साल की सकीना। मुझे हुसैन के मातमी अच्छे लगते हैं, मुझे हुसैन के आज़ादार अच्छे। या हुसैन